Greetings, my dear students, and today let's discuss the questions and answers of Nellie Wong's When I Was Growing Up. Presently, I'm facing certain health issues and certain technical issues. That's why you watch this video for the time being. Later in the day or by evening or night, I'll be uploading it in the YouTube. It's the same content, one and the same content, but this is just a video which you have to watch the questions and answers of Nellie Wong's When I Was Growing Up. Answer the following questions in one word or a phrase. Dash is Nellie Wong's nationality. So Nellie Wong's nationality was Chinese American, was that of Chinese American. She was a Chinese immigrant in America. That is Nellie Wong's nationality. Second one, Dash is a writing collective of Chinese American women founded by Nellie Wong. It is Unbound Feet. Okay, so Unbound Feet is a writing collective of Chinese American women founded by Nellie Wong. ഒരു കളക്റ്റീവ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, നമ്മൾ വിമൻ ഇൻ സിനിമ കളക്റ്റീവ് WCC, മഞ്ജു വാര്യർ ഹെഡായിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കളക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണിത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് അൺബൗണ്ട് ഫീറ്റ്. Name the poem written by Nellie Wong which is permanently installed in a public place in San Francisco. So the poem written by Nellie Wong which is permanently installed in a public place in San Francisco is Songs of Farewell. Okay, Songs of Farewell is installed in San Francisco. Fourth one, name the lecture series which made Wong popular. So the lecture series which made Wong popular, Nellie Wong popular, is Women and Revolution Alive and Inseparable. Women and Revolution Alive and Inseparable is a lecture series which made Wong popular. Complete the statement by Wong. When women rise, it is when women rise, everyone will rise. Okay, so she said or she stated that when women rise, everyone will rise. The next question answers. Answer the following questions in one or two sentences. Okay, which is the most frequently repeated line in the poem? How many times is it repeated? When I was growing up is a line often repeated in the poem. It is repeated 11 times. So when I was growing up, the title itself is repeated 11 times in the poem. What kind of a poem is When I Was Growing Up? So എങ്ങനത്തെ poem ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. It's an autobiographical poem. So When I Was Growing Up by Nellie Wong is an autobiographical poem. Autobiography, റൈറ്റർ തന്നെ റൈറ്ററിൻ്റെ ജീവിതകഥ എഴുതുന്നതാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. അങ്ങനത്തെ പോമാണ് When I Was Growing Up, autobiographical. What was the discrimination practiced among the siblings? What was the discrimination practiced among the siblings that made the poet feel crushed between high walls? That is the question. What was the discrimination practiced among the siblings that made the poet feel crushed between high walls? So what was the discrimination? The poet's sisters had fair skin and so they got praised for their beauty. This made the poet feel crushed between high walls. Sisters had fair skin, unlike hers, she had yellow skin and they were praised for their beauty. She was not. So this made her crushed between high walls. What is the image of a desirable woman that is seen in the poem? Fourth question. The image of a desirable woman that is seen in the poem is to be like a blonde movie star with white skin and sensuous lips. So image of desirable woman that existed in America was that of having like a movie star, blonde hair and white skin and sensuous lips. Okay. Fifth one, what according to the poet was the concept of beauty that emerged through her habit of reading? So she read a lot. Nellie Wong read a lot, and through reading, the concept of beauty that emerged in her mind was that of a blonde
with curly hair, with pale or white skin and sensuous lips, similar to that of movies. Okay, so when she watched movies and when she read books, when she was growing up, the image was that of a blonde beauty. She had curly hair and she had white skin or pale skin and she had sensuous lips also. That was the image of a desirable woman found in movies and books that she read. Sixth one, what made the poet proud of herself and experience a sense of belonging? So, at one point in time, she felt proud of herself and she experienced a sense of belonging. And what was that? She was proud of her grammar and her spelling, which means she was a bright and clever child at school, while in school and college. And she was fitting into a group of smart Chinese children. And she felt that she was belonging in the line. So, though she was a Chinese immigrant, among the Chinese, there were a group of children who were smart, who knew grammar very well, who knew the spelling very well. They were smart children. So, she belonged to that group and she felt proud of that. Seventh one, who were the lucky girls? Now, who were these lucky girls which she mentioned in the poem? The same thing. Lucky girls who knew grammar and spelling. Along with that, they were rich girls. Okay, rich girls were some of the white girls and some of yellow girls also, which means some were Americans, some were Asians. Some Asians were also rich because their parents may be rich or they must be well, occupied. They may have a very good job, well placed. Okay. So, some lucky girls were American, some lucky girls were yellow girls, which means they were Asians, and they wore imported cotton dresses, cashmere sweaters, and curly hair. So, these lucky girls had imported cotton dresses, cashmere sweaters. It is a kind of wool which had an origin in Kashmir, and they had curly hair. And those were these lucky girls. Eighth question, what was regarded as un-American? What was un-American according to her? So, un-American was not eating American food and not following American style is naturally un-American, and which means that they did not have white skin because they were immigrants, and being born of Chinese parents are also regarded as un-American. Un-American എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ അല്ലാത്തത് എന്തും അൺ-അമേരിക്കൻ ആണല്ലോ നാച്ചുറലി. അമേരിക്കൻ അല്ലാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും അൺ-അമേരിക്കൻ ആണ്. അതായത് ചൈനീസ് ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയാലും വേറെ ഏത് ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയാലും ഒക്കെ un-American ആണ്, which means that if you don't follow American food and American style, if you don't have white skin and if you're born of Chinese parents, അതായത് നമ്മുടെ നേറ്റീവ് പീപ്പിൾ, നമ്മുടെ പേരൻസ് അമേരിക്കക്കാരല്ലെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ un-American തന്നെയാണ്. ഫൈൻ. Ninth question, what were the poet's food habits? പോയറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു? She was eating Chinese food at home, but she hungered for American food. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ചൈനീസ് ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചൈനീസ് ഫുഡാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. ബട്ട് ഷീ വിഷ്ഡ് വെരി ബാഡ്ലി ഫോർ അമേരിക്കൻ ഫുഡ്. അമേരിക്കൻ ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷീ ലോങ്ഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഓർ ഷീ വെരി ബാഡ്ലി വാണ്ടഡ് അമേരിക്കൻ ഫുഡ്. 10th question, what were the poet's food habits? നമ്മൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, വൈ വാസ് എ പോയിറ്റ് അഷെയിംഡ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയിറ്റ് ആകെ നാണക്കേടായതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഷി വാസ് അഷെയിംഡ് ഓഫ് സം യെല്ലോ മെൻ, their small size, their weak bodies, their habit of spitting on the streets, their coughing and lying in sunless rooms and taking injections in their arms. So പോയിറ്റിന് ഭയങ്കര നാണക്കേട് തോന്നിയ സംഭവം എന്തായിരുന്നു? Why was she ashamed of? Why was she feeling so much of shame? So she was ashamed of yellow men. അതായത് ഏഷ്യൻസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നാണക്കേടായിരുന്നു. ഷി വാസ് അഷെയിംഡ് ഓഫ് യെല്ലോ മെൻ, ഏഷ്യൻസ്, ബിക്കോസ് ഷീ ഫെൽ ദറ്റ് ഏഷ്യൻ പീപ്പിൾ ഹാഡ് സ്മോൾ സൈസ്. അവർക്ക് നല്ല സിക്സ് പാക്ക് ഒന്നുമല്ല, സ്മോൾ സൈസായിരുന്നു. അവർക്ക് ബോഡീസൊക്കെ ഭയങ്കര വീക്കായിരുന്നു. നമ്മൾ മൂവീസിൽ കാണുന്ന പോലെ സിക്സ് പാക്കായി സ്റ്റണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മെൻ അല്ല. ദേ വർ നോട്ട് ഹാൻസം ഓർ ദേ വർ നോട്ട് ഹങ്കി. ദേ വർ വെരി വീക്ക് ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് സ്മോൾ സൈസ്. ദേ വർ സ്പിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ്. അതായത് കൾച്ചറൊന്നും ഇല്ല. ദേ വർ ഓൾവേസ് സ്പിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ്. കൾച്ചറും ഇല്ല, ഹൈജീനും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അവർ. ദേ ആർ കഫിങ്. കഫിങ് മീൻസ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീക്കാണ്, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നല്ലതല്ല, അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ കഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ they were always coughing. ഇനി കഫിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ they don't cover their mouth. അവർക്ക് കൾച്ചറില്ല, അവർക്ക് ആരോഗ്യമില്ല. they were lying in sunless rooms.
ഓക്കെ. സൺലെസ് റൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചമില്ലാത്ത, സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ സൺലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് അല്ലാത്ത ഡിം ലൈറ്റുള്ള റൂം, വിച്ച് മീൻസ് ദറ്റ് സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത റൂം. ഓക്കെ, കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത, എമിനിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത റൂംസ്, സൺലെസ് റൂംസ്. ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ഇൻ ദിയർ ആംസ്. ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാവാം. ഒന്ന് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ്, ദേ ആർ യൂസിങ് ഡ്രഗ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഡയബറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമോ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്. അങ്ങനെ രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും നമുക്കത് ചിന്തിക്കാം. ഫൈൻ. മൂവിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What was the notion of cleanliness that made the poet desperate? അപ്പോൾ ക്ലെൻലിനെസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് പോയിട്ട് ചിന്തിച്ചത്? what made her desperate? So the answer is, she thought God made white people clean. Her concept of cleanliness was white. She bathed many times to get her skin color white, but she could not shed her skin, and this made her desperate. So she thought that God made only white people clean. വെളുത്തിരുന്നാൽ നല്ല വൃത്തിയുണ്ടെന്നാണ് നെലി വോങ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ. കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലെൻലിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആണ്. നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം നല്ല വൈറ്റായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് നല്ല വൃത്തിയുള്ളതാണെന്ന്. അങ്ങനെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഹിഡൻ ജേംസ്, മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഈവൻ ബ്ലാക്കിന് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക് ടൈൽസ്, അതൊക്കെ. ഷീ ബേറ്റ് മെനി ടൈംസ് ടു ഗെറ്റ് ഹർ സ്കിൻ കളർ വൈറ്റ്. ആൾ യെല്ലോ കളറാണെന്ന്, യെല്ലോ കളറല്ല, ശരിക്കും ഒരു ബ്രൗണിഷ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് പ്യുവർലി ഫെയർ അല്ല, അതിനാണ് നമ്മൾ യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കളർ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഷീ ബേറ്റ് സെവറൽ ടൈംസ്, ഷീ ടുക്ക് എ ബാത്ത് സെവറൽ ടൈംസ്. എത്ര കുളിച്ചാലും പക്ഷേ ഫെയർ ആയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്, നോഷൻ ഓഫ് ക്ലെൻലിനെസ്. Where did the girl wish to escape to in her childhood fantasies? So she wanted to escape to somewhere, to a distant place in her childhood fantasies. And what was that? She wanted to run away to purple mountains, to houses by the sea, with nothing over her head, with space to breathe, uncongested with yellow people. So she wanted to run away to purple mountains. Purple എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ മൗണ്ടൻസ്, സ്നോ ക്യാപ്ഡ് മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഒക്കെ പറയില്ലേ, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ, പർപ്പിൾ കളർ, ഏതാണ്ട് ആ കളർ, ലൈറ്റ് കളേർഡ്. അതാണ് മൗണ്ടൻസിൻ്റെ ഏരിയയിൽ, ഹില്ലി റീജിയനിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ടു ഹൗസസ് ബൈ ദ സീ വിത്ത് നത്തിങ് ഓവർ ഹർ ഹെഡ്. നമ്മൾ മൂവീസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ റൂഫ് ടോപ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഭംഗിയുള്ള സീ സൈഡിലുള്ള വീടുകളിൽ പോകണം. അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് വേണം ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ. ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഫ്രീഡം ഫ്രം യെല്ലോ മെൻ ആൻഡ് ഫ്രം ഏഷ്യൻ പീപ്പിൾ. ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ബി അലോൺ ആൻഡ് ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ബി ഫ്രീ from yellow people and yellow men. She didn't want them to be congested around her. 13th question. What is the transition suggested in the concluding lines in the poem? അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്? ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ട്രാൻസിഷനാണ് പറയുന്നത്? ട്രാൻസിഷൻ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. അതായത് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഇസ് എ ട്രാൻസിഷൻ. ആൻഡ് ഷീ ഡിസ്കവേഴ്സ് ഹർ എത്നിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി. അതായത് എത്നിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീജിയനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഹർ എത്നിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ചൈനീസ് ഇമിഗ്രൻറ്റ്. അത് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല. ബേസിക്കലി നേറ്റീവ് ചൈനീസ് ആണ്, പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നു. അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഷീ റിയലൈസ്ഡ്. ഷീ ഹാഡ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹർ എത്നിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ റീകൺസൈൽസ് വിത്ത് ഹർ ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി. ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ ആണെന്ന് ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കി, അതിൽ നിന്ന് മോചനമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായി. thereby breaking away from the stereotypes of Western beauty cult. കൾട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പോപ്പുലറായി കാണുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കൾട്ട്. നമ്മുടെ ചില മൂവീസ്, ചില കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയും കൾട്ട് മൂവീസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അതാണ് കൾട്ട്. അതായത് യു ആർ പോപ്പുലർ ഓർ യുവർ കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് പോപ്പുലർ ഓൺലി അമംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അതാണ് കൾട്ട്. ഇപ്പോൾ ബോബ് മാർലി ശരിക്കും ഹീ ഈസ് എ മ്യൂസീഷ്യൻ, ബട്ട് ഹീ വാസ് നോൺ ടു ടേക്ക് ഡ്രഗ്സ്. അപ്പോൾ അതൊരു കൾട്ട് ഫിഗറാണ്. കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ആളെ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ, അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആൾ കാണുന്നത് ബോബ് മാർലീനെ. നമ്മുടെ ഹോം സിനിമയിലൊക്കെ അതിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് കൾട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചില മൂവീസ്, ഇപ്പോൾ എനിക്കത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റാണെന്നറിയില്ല, ഇപ്പോൾ KGF പോലത്തെ മൂവീസൊക്കെ കൾട്ട് മൂവീസാണ്. എല്ലാവർക്കും അത് പോപ്പുലറായിട്ട് തോന്നില്ല, പക്ഷേ എന്നാൽ ചില വിഭാഗം അതിനെ അഡ്മയർ ചെയ്യും. അതുപോലെ
കബീർ സിംഗ് എന്നുള്ള മൂവി, അർജുൻ റെഡ്ഡി എന്നുള്ള മൂവി ചിലത് കൾട്ട് മൂവിയാണ്. സം പീപ്പിൾ അഡ്മയർ. പക്ഷെ ചിലർ പറയും അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, തീരെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇല്ലാത്തൊരു മൂവിയാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പോപ്പുലർ ഓൺലി അമംഗ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അതാണ് കൾട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൾട്ടാണ്. ചില വിഭാഗം ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് വെസ്റ്റേൺ ബ്യൂട്ടീനെ ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർ കാണുന്നൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വെസ്റ്റേൺ ബ്യൂട്ടി കൾട്ടിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നെലി വോങ് ശീലിച്ചു. സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജാണ്, അതായത് വെസ്റ്റേൺ ബ്യൂട്ടിയുടെ കൾട്ടിൻ്റെ ഇമേജ്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ, അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ നെലി വോങ്ങിന് സാധിച്ചു അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പോം, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹർ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. ഫൈൻ. ഇനി ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, എന്നാലും നമുക്ക് പറയാം. ടെക്നീക്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പോയിറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഗേൾ. എന്തൊക്കെ ടെക്നീക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ടെക്നീക്ക് യൂസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഷി വാസ് ഫോഴ്സ് ടു ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ഡോമിനൻറ്റ് വൈറ്റ് കൾച്ചർ. ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടും വൈറ്റ് കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഷീ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് സെൽഫ് ലോതിങ്, അതായത് സെൽഫ് ഹെയ്റ്റ്. ഒരുപാട് അവനെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹിയർ ബ്യൂട്ടി ഈസ് കോഡഡ് ആസ് വൈറ്റ്. ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആണ്, ഹൈജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആണ്, അങ്ങനെ. പിന്നെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോയത്തിൽ, അതായത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതലേയുള്ള വിഷമങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വൈ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ആഗണി പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ വിഷമം മുതൽ വലിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ വിഷമം പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ സ്റ്റാൻസാസ് ആർ ഇൻറ്റൻറ്റഡ്. സ്റ്റാൻസാസ് ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ആണ്, അതായത് സിഗ്സാക്ക് പോലെയാണ് സ്റ്റാൻസാസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ 11 times വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്സ്. ദെൻ ഇമേജസ് ഓഫ് സെൽഫ് ലോതിങ് ഇൻ ദ പോം. സെൽഫ് ലോതിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫ് ഹെയ്റ്റ് ആണ്, അവനവനെ തന്നെ നമ്മൾ വെറുക്കുക. അപ്പോൾ സെൽഫ് ലോതിങ്ങിൻ്റെ ഇമേജ് യെല്ലോ സ്കിന്നാണ്. പിന്നെ വെൻ ഷി വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ആസ്ക് ഹർ ഇഫ് ഷി വാസ് എ ഫിലിപ്പിനോ, പോളിനീഷ്യൻ ഓർ പോർച്ചുഗീസ്. ഫിലിപ്പിനോ ആണോ, പോളിനീഷ്യൻ ആണോ, പോർച്ചുഗീസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. പക്ഷേ ചൈനീസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല, പിന്നെ അമേരിക്കൻ ആണോ എന്നും ചോദിക്കില്ല. പിന്നെ സെൽഫ് ലോതിങ് വരുന്നത് ഷീ ഫെൽറ്റ് ഹർ സ്കിൻ വാസ് ഡേർട്ടി. എത്ര കുളിച്ചിട്ടും ക്ലിയർ വൈറ്റ് സ്കിൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഷീ യൂസ് ടു ഹെയ്റ്റ് യെല്ലോ മെൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബോഡി, സ്മോൾ വീക്ക് ബോഡീസ്. ദേ ഡി നോട്ട് ഹാവ് എനി കൾച്ചർ. ദേ യൂസ് ടു ലൈ ഇൻ സൺലെസ് റൂംസ് ആൻഡ് ദേ യൂസ് ടു ടേക്ക് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്. അതൊക്കെയാണ് സെൽഫ് ലോതിങ്. അതായത് അവനവൻ്റെ വർഗ്ഗക്കാരെ തന്നെ യെല്ലോ പീപ്പിളിനെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അവനവനും ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, യെല്ലോ പീപ്പിളിനും ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Then analyze the image of desirable woman popularized by dominant white culture. അപ്പോൾ desirable womanൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? They had curly blonde hair, okay, sensuous lips, and rounded eyes. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ ബ്യൂട്ടി, എസ്പെഷ്യലി വിമൻ, desirable women in the culture. At the same time, when you compare ഏഷ്യൻ പീപ്പിൾ, യെല്ലോ പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അവർ തീരെ ഹെൽത്തി അല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദ സ്മാർട്ട് ചിൽഡ്രൻ, സം ഓഫ് ദം വെയർ അമേരിക്കൻ, സം ഓഫ് ദം വെയർ ഏഷ്യൻസ്. ദേ യൂസ് ടു വെയർ ഇമ്പോർട്ടഡ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ, ന്യൂസ് പേപ്പർ, മൂവീസ്, ബുക്സ് ഒക്കെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഇമേജാണ്. ബ്ലോണ്ട്, കേർലി ഹെയർ, സെൻഷ്യസ് ലിപ്സ്, റൗണ്ടഡ് ഐസ്, ഇതൊക്കെയാണ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത്. വാട്ട് ആർ ദ ഇമേജസ് ഓഫ് റേഷ്യൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ഇൻ ദ പോം? റേഷ്യൽ ഇമേജ് എന്തായിരുന്നു? റേഷ്യൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഇമേജ് എന്തായിരുന്നു? So she was basically a Chinese American, but they used to call her a Filipino, Polynesian, Mexican or Portuguese. Chinese ആണോ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കില്ല, ഫിലിപ്പിനോ ആണോ, പോളിനീഷ്യൻ ആണോ, മെക്സിക്കൻ ആണോ, പോർച്ചുഗീസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ വൈറ്റ് മെൻ ഡിഡ് നോട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹർ ബ്യൂട്ടി. അതായത് വൈറ്റ് മെൻ തീരെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല ചൈനീസ് വിമനായിട്ട്. ഒരിക്കലും ഒരാൾ ഡേറ്റിങ്ങിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷി വാസ് വെരി ഹാപ്പി തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഷി വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വൈറ്റ് മെന്നിൻ്റെ ഇമേജ് എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അമേരിക്കൻ ബ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ്. ദിസ് ഇസ് റേഷ്യൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ്. മൂവീസിലും ബുക്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഫിഗർ, അതാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ്, ആ ഇമേജ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അഗ്ലി ആണെന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റേഷ്യൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ്. നാച്ചുറലി ഇമിഗ്രൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രാജ്യത്ത് വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പുറമേ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിയൊന്നും അമേരിക്കക്കാരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ഡിസ്കസ് ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻ ദ പോം. ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആസ് ഷി ഗ്രൂ അപ്പ്
from a small girl into an adult. The identity she had to face, the identity crisis she had to face was that she used to feel discrimination in the playground. അതായത് കളിസ്ഥലത്തും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. അമേരിക്കക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഫിലിപ്പിനോ ആണോ പോളിനീഷ്യൻ ആണോ മെക്സിക്കൻ ആണോ പോർച്ചുഗീസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ they used to wear imported cotton clothes, and image of beauty in movies and books was that of blonde curly hair, rounded eyes, sensuous lips. She ultimately she comes to terms with her ethnic identity, that of a Chinese American. Okay, finally she comes into terms or reconciles herself with the ethnic identity, that is she is a Chinese American. Okay, and she broke the stereotype of Western beauty cult. ഇത് essay questions ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, how does Nellie Wong depict dominant white culture and its encoded precepts of beauty as victimizing the women of other races? ഈ ഡോമിനൻറ്റ് വൈറ്റ് കൾച്ചർ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ വിക്ടിമൈസ് ചെയ്തു, അതർ റേസസ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇമിഗ്രൻസ് ആയിട്ട് വന്ന് താമസിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ വിക്ടിമൈസ് ചെയ്തു, അവർക്ക് സെൽഫ് ലോതിങ് വന്നു, അവർക്ക് തോന്നി അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ല, അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളതിനെ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, വി ഹവ് ഡിസ്കസ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഓൾറെഡി. Then Nellie Wong's When I Was Growing Up is a poem of resistance. ഡിസ്കസ് എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ട് അഡൽട്ട് സമയം വരെ, അഡൽട്ട് ആവുന്ന സമയം വരെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതായത് കുറേ ചൈനീസ് ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് പോലും അമേരിക്കൻ ഫുഡിനെയും അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിനും ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കി. പിന്നെ ഒരു അമേരിക്കൻ മാനായിട്ട് ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. പിന്നെ അവരെ പോലെ കുളിച്ച് ഫെയർ സ്കിൻ, കുറേ പ്രാവശ്യം കുളിച്ച് ഫെയർ സ്കിൻ ആവാൻ ശ്രമിച്ചു. ഹൈജീൻ ഇല്ലയെന്ന് കരുതി കുറേ ശ്രമിച്ചു. വൈറ്റ് ആണെന്ന് കുറേ ഇമാജിൻ ചെയ്തു, ഡ്രീംസിലൊക്കെ കുറേ ഇമാജിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഷീ ട്രൈ ടു ഹേറ്റ് യെല്ലോ മെൻ. ഷീ ട്രൈ ടു ഹേറ്റ് ഹെർസെൽഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ യെല്ലോ മെൻ കൾച്ചർ ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് കരുതി അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി പേർപ്പിൾ മൗണ്ടൻസിൽ പോയി താമസിക്കണമെന്ന് തോന്നി. Then at one point in time she felt confident that she knew spelling and grammar, and also she was among a girl, she was among a group who were very smart. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, സമാധാനിച്ചു. പിന്നെയും സമാധാനം ഇല്ലാണ്ട് എന്താ പേർപ്പിൾ മൗണ്ടൻസിൽ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആൻഡ് ഫൈനലി ഷീ കെയിം ടു ടേംസ് വിത്ത് ഹർ ഐഡൻറ്റിറ്റി, and she reconciled with the fact that she is basically a Chinese immigrant staying in America, and she can't get rid of her ethnic identity. ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നെല്ലി വോങ്ങിന് കഴിഞ്ഞു. She was successful in doing that. Okay, thank you.